السلام علیکم۔ ہمارے چینل فیملی ان ہب پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری نئی شادی ہوئی، میں بہت خوش تھا۔ اللہ نے ویسی ہی ہم سفر عطا کی تھی جیسی چاہتا تھا۔ سمجھنے والی، کیئر کرنے والی۔ ہم 2 بھائی ہیں اور بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتا ہے اور امی میرے ساتھ رہتی تھی۔ بابا 2 سال پہلے دنیا سے چل بسے تھے۔ اب میری فیملی میں ہم 3 لوگ تھے، میں، میری بیوی اور امی۔ میرا سارا وقت بیوی کے ساتھ گزرتا۔ آفس جاتا تو وہاں سے بھی فون کرتا، اپنی بیوی کو حال پوچھتا۔ نیا سفر تھا، ہم سفر کے بنا اداس ہو جاتا تھا۔ صبح جب آفس جاتا تو امی اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ رات کو آتا تو امی کو سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ میری صبح شام ایسے ہی گزرنے لگی۔ امی سے ملنا، امی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کہاں ملا کرتا تھا۔ میں کھانا بھی اپنے کمرے میں کھایا کرتا تھا۔ ایک دن امی مجھے کہنے لگی، آؤ میرے پتر، اپنی ماں کا حال بھی پوچھ لیا کر، ہفتہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تو۔ میں ہلکا سا مسکرایا۔ امی، آپ کو پتا تو ہے آفس میں بہت کام ہوتا ہے، کیسے آتا ہوں، یوں تھک جاتا ہوں بہت۔ امی نے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا دینے لگی، اچھا اللہ میرے پتر کو سرد ہوا نہ لگنے دے، جا اب سو جا، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہوگی تمہارا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ امی کے گھٹنے میں بہت درد تھا۔ اس دن شاید وہ کہنا چاہتی تھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن جب میں نے کہا میں تھک گیا ہوں تو امی نے مجھے آرام کرنے کا کہا۔ بیوی کہنے لگی، یار دل کر رہا ہے برگر کھانے کو۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، ٹائم تو دیکھو 10 بج رہے ہیں۔ بیوی مسکرا کر بولی، تو کیا ہوا، جاؤ لے کر آؤ۔ میں جب کمرے سے باہر آیا تو دیکھا امی خود ہی اپنا گھٹنا دبا رہی تھی، شاید ان کو بہت درد تھا۔ میں نے اگنور کر کے بائک سٹارٹ کی۔ امی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو اس ٹائم میرے بچے؟ میں بولا، امی وہ سویرا کے سر میں درد ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، بس اس کے لیے برگر لانے جا رہا ہوں۔ امی نے ٹھنڈی آہ بھری، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ جب میں جانے لگا تو امی نے کہا، اچھا میرے گھٹنے میں درد ہے، آتے ہوئے کوئی دوا لیتے آنا۔ میں بازار چلا گیا۔ برگر کی دکان پہ کافی رش تھا، وہاں ایک دوست مل گیا، اس کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ اتنے میں برگر تیار ہو گیا۔ برگر لے کر گھر آ گیا۔ امی نے لنگڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں نے بائک کھڑی کی، کمرے میں جانے لگا تو امی نے پوچھا، بیٹا میری دوا نہیں لایا؟ میں نے سر پر ہاتھ رکھا، اوہ امی بھول گیا، ابھی لے آتا ہوں۔ امی مسکرائی، نہیں بچے تم آرام کرو، کل لے آنا۔ سویرا برگر کھانے لگی، میں موبائل میں گیم کھیلنے لگا۔ امی شاید اس رات درد سے تڑپتی رہی، لیکن میں بے خبر رہا۔ دن گزرنے لگے، میں امی سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہفتے میں ایک بار کبھی امی کا حال پوچھ لینا، ورنہ امی کے کمرے میں کب جاتا تھا میں؟ اور بڑا بھائی، وہ تو امی سے ملنے بھی نہیں آتا تھا، جبکہ گھر بالکل پاس تھا بھائی کا بھی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش تھا۔ امی مجھ سے پوچھا کرتی تھی، وکاس پتر تیرے بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بیچارہ پتہ نہیں کن مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے۔ امی افسردہ لہجے میں کہنے لگی، کل دیکھا تھا اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے۔ وکاس پتر اپنے بھائی سے پوچھنا، سب خیر ہے نا؟ امی تڑپنے لگی، اللہ میرے بچوں کی مشکلیں آسان فرمائے۔ میں تھوڑے سخت لہجے میں بولا، امی اس کو آپ کی تو پرواہ ہے نہیں، آپ بس اس کے گیت گاتی رہتی ہو۔ ماں مسکرائی، ہائے میرے بچے، بہت سیدھا سادہ سا ہے وہ، بس فکر کرتی ہوں اس کی، وہ خود پریشان ہوگا اس لیے نہیں آتا ہوگا میرے پاس۔ میں غصے سے بولا، پریشان نہیں ہے وہ، اپنے سالے کو نئی بائک لے کر دی ہے اس نے 1.5 لاکھ کی، پریشان کہاں سے؟ ماں چپ ہو گئی۔ میں محسوس تو نہیں کر پایا، لیکن امی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ خیر دن گزرتے گئے۔ جس کمپنی میں میری جاب تھی انہوں نے مجھے دوسرے شہر بھیجنے کا پلان بنایا، مجھے وہاں نیا گھر دیا۔ میں بہت خوش تھا۔ سویرا کو بتایا، سویرا خوشی سے جھومنے لگی۔ امی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہمارے پاس آئی، پوچھنے لگی، کیا ہوا، شور کس بات کا ہے؟ میں مسکرا کر بولا، امی کمپنی کی طرف سے مجھے گھر ملا ہے، گاڑی بھی دیں گے دوسرے شہر میں، 5 دن بعد ہم کو جانا ہے۔ ماں مسکرانے لگی، اچھا پتر، اللہ خیر کرے۔ امی آہستہ سے بولی، سویرا میری بچی، میرے بھی کپڑے پیک کر دینا۔ میں امی کی طرف دیکھ کر بولا، امی آپ نہیں جا رہی ساتھ، ابھی صرف میں اور سویرا جا رہے ہیں، بعد میں آپ کو بلوا لیں گے، آپ تب تک بھائی کے پاس رہیں۔ امی کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی، اچھا پتر کوئی بات نہیں، مجھے پھر اپنے بھائی کے گھر چھوڑ دینا۔ میں کب محسوس کر پایا تھا امی کا کانپتا جسم، تڑپتا دل اور بے بس لہجہ۔ میں امی کو بولا، اچھا شام کو چھوڑ آؤں گا۔ امی نے اس دن کھانا نہیں کھایا تھا، امی شاید بہت روئی تھی۔ شام کو بھائی کے گھر گیا، امی بھی ساتھ تھی۔ بھائی کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی ہم کو دیکھ کے تھوڑا سا مسکرایا، کہنے لگا کھانا کھا لو۔ میں نے شکریہ کا بولا، پھر بھائی کی طرف دیکھ کر بتایا، بھائی امی آج سے آپ کے پاس رہیں گی۔ بھائی چپ رہا، پھر بولا، کیوں بھائی تم تھک گئے ہو کیا؟
मैं प्यार से बोला, नहीं भाई, असल में मुझे जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया, कुछ महीने बाद मैं ले जाऊंगा अम्मी को। भाई अम्मी की तरफ देखकर तंज करने लगा, हाँ अब मुझ पर बोझ डाल जा, मैं तो खुद बहुत तंग हूँ भाई। भाभी भी गुस्से से बोली, क्यों, तेरी बीवी नहीं संभाल सकती? हम तो खुद 2 वक्त की रोटी से तंग हैं। मैं भाई से कहने लगा, भाई मैं अम्मी के लिए खर्चा भेज दिया करूँगा। भाई गुस्से से बोला, हाँ मुझे तो निकाल दिया था, घर तुमने अपने नाम करवा लिया, अब भाग रहा है, मतलब निकल गया तो। अम्मी कुर्सी पर बैठ गई, मुस्कुराने लगी, मेरे बच्चों क्यों झगड़ते हो मेरी वजह से? ऐसा करो मुझे ओल्ड होम सेंटर छोड़ाओ, मेरी बाकी है ही कितनी उम्र, थोड़ा सा सफर रह गया है मेरा। अम्मी उठकर जाने लगी। अचानक अम्मी जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। मैं जल्दी से अम्मी को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने मुआयना किया, बताया उनको ये दूसरा हार्ट अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है घर में? कुछ टेंशन लिया इन्होंने? मैं नजर चुरा कर बोला, डॉक्टर साहब बस घर में छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। अम्मी बेहोश पड़ी थी, मैं भी पास खड़ा था। जब अम्मी को होश आया तो अम्मी से कुछ बोला न जा रहा था, शायद फालिज का अटैक भी हुआ था। अम्मी जैसे सबसे बेखबर हो गई थी। अम्मी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। एक अस्पताल से इनकार हुआ, दूसरे अस्पताल ले गए इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स जवाब दे देते अम्मी पे कोई दवा असर नहीं कर रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई भी पास खड़ा था। अम्मी की हालत देखकर दिल तड़पने लगा था। डॉक्टर ने कहा इनको घर ले जाएं, इनकी खिदमत करें। अम्मी को घर ले गए। अम्मी बिल्कुल खामोश हो गई थी, जैसे बिस्तरे मरग पर हो। ना कुछ खाती थी, ना किसी से कोई बात करती थी। एक दिन मुझे एक दोस्त ने बताया, एक बाबा मुर्शद हैं, उनको बताओ अपनी परेशानी, शायद तुम्हारी माँ वहाँ से ठीक हो जाए। मैं बाबा मुर्शद के पास पहुँचा। एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी रखी हुई मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोले, आ बेटा इधर मेरे पास बैठ जा। मैं परेशानी में बोला, बाबा जी मेरी अम्मी बीमार हैं, उनका बहुत इलाज करवाया, कोई दवा असर ही नहीं करती उन पर, हर बड़े डॉक्टर को दिखाया, अम्मी ना कुछ खाती हैं ना कुछ बोलती हैं। बाबा मुर्शद मुस्कुराए, बेटा ये तो बहुत छोटा मसला है, माँ को कौन संभालता है? मैं आहिस्ता से बोला, मेरी बीवी ही दवा वगैरह देती है। बाबा मुर्शद बोले, जा बाजार से एक खीर का डब्बा लेकर आ। मैं हैरान हुआ। मैं खीर का डब्बा ले आया। बाबा मुर्शद ने उस डब्बे पे 1-2 फूंक मारी। एक बोतल में पानी भरा, उस पे भी फूंक मारी। कहने लगे, घर जाकर सबसे पहले अम्मी के पास बैठना, उनसे कहना अम्मी आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। खीर बनाकर अपने हाथों से खिलाना और ये दम किया हुआ पानी अपने भाई से कहना वो पिलाए अपने हाथ से अम्मी को। याद रहे खीर तुमने खिलानी है और पानी भाई पिलाएगा, और कल आकर मुझे जरूर बताना। मैं घर आया, सवेरा से कहा खीर बना दो जल्दी से। अम्मी सोई हुई थी। मैं पास गया, आहिस्ता से अम्मी को आवाज दी, अम्मी जान। अम्मी ने आँख खोली। मैंने सर पर हाथ रखा, अम्मी को सहारा देकर बिठाया। अम्मी का हाथ थामा, प्यार से बोला, अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं आज आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। सवेरा खीर बना के लाई। भाई पास बैठे थे। मैं अपने हाथ से अम्मी को खिलाने लगा। अम्मी ने आज खाने से इनकार भी नहीं किया था। एक प्लेट खत्म हुई, पानी मांगा। भाई ने अम्मी का गिलास अम्मी के मुंह से लगाया। मैं हैरान था। अम्मी ने सारा पानी का गिलास पी लिया। मैंने पूछा, अम्मी और खानी है? अम्मी ने हाँ में सर हिलाया। अम्मी ने उस दिन 2 प्लेट खीर खा ली। मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होने लगा। अम्मी का हाथ हरकत करता था। अम्मी ने वो हाथ मेरे सर पर रखा। मैं बहुत रोया। बाबा मुर्शद बहुत पहुंचे हुए थे। जब डॉक्टर्स ने इलाज बता दिया, बाबा मुर्शद के एकदम से अम्मी खाने पीने लगी। दूसरे दिन मैं मिठाई का डब्बा लिए बाबा मुर्शद के पास गया। बाबा जी मेरे चेहरे को देखकर समझ गए थे। मैंने सलाम किया, बड़े अदब से बोला, बाबा जी आज ये और खीर लाया हूँ, ये भी दम कर दें। अम्मी ने पहले वाली सारी खीर खा ली। बाबा जी बोले, तुमने अपने हाथों से खिलाई थी? मैंने हाँ में सर हिलाया। बाबा जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, एक लंबी सांस ली। बोले, पुत्र सच बताऊं, तूने पानी पे मैंने कुछ पढ़कर फूंक मारी थी ना खीर पे? बेटा जब तुमने बताया था ना अम्मी इतनी बीमार है और दवा तुम्हारी बीवी देती है, मैं समझ गया। माँ को अपने बेटों की मोहब्बत चाहिए थी। जब उसका बेटा मुस्कुराकर माँ से पूछता है ना, अम्मी आप कैसी हैं, खुदा की कसम माँ जितने भी बीमार हो तंदुरुस्त हो जाती है। बेटा माँ दवा से कभी ठीक नहीं होती। औलाद की मोहब्बत भरे चंद जुमले ही माँ की शफा बन जाते हैं। बेटा काश तुम पहले ही एक बार माँ को अपने हाथ से दवा देते या खाना खिलाते तो तुम्हारी माँ बीमार होती ही ना। बेटा एक बात पूछूं, क्या तुम 2 भाइयों पे वो माँ बोझ बन गई है जिसके आंचल तले तुम परवान चढ़े? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मुर्शद में भटक गया था। मैं अम्मी जान का दर्द महसूस ही नहीं कर पाया। बाबा मुर्शद मुस्कुराए, बेटा माएँ औलाद से नाराज नहीं हुआ करती, बस जीना छोड़ देती हैं।
जा अपनी जन्नत को जाकर सीने से लगा ले। उनसे पूछ माँ का मुकाम जिनकी माएँ कब्रों में जा सोई हैं। माँ के बिना दुनिया एक कब्रिस्तान है। बेटा माँ को दवा की नहीं तुम्हारी जरूरत है। मैं तड़प उठा। मुझे ऑफिस से कॉल आई, आप कब जा रहे हैं दूसरे शहर? मैंने इनकार कर दिया। मुझे अब अम्मी के साथ रहना था। मैं और भाई अम्मी के साथ रहने लगे। 2 साल गुजर गए थे। अम्मी अब बिल्कुल ठीक हैं। हम बहुत खुश हैं। नया घर भी बना लिया। अपने माँ बाप की कदर करें। वो कब औलाद से पूरा जहान मांगते हैं, वो तो बस मोहब्बत और एहसास के तलबगार होते हैं। अगर कोई अपने माँ बाप से नाराज है तो खुदारा जाएं और राजी कर लें उनको। खुदा की कसम माँ को सीने लगा कर तो देखें, आपकी दुनिया बदल जाएगी। हर दुख खुशियों में बदल जाएगा। खुदा करे, मेरी दुआ है कि किसी के दिल में ये माँ की मोहब्बत उतर जाए और वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार ले। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।